24시간 쏟아지는 수많은 자극과 스트레스. 우리의 삶은 매일 다양한 갈등 속에 무방비로 노출되어 있습니다. 코로나 팬데믹으로 사람들의 불안과 우울은 더 심해져만 가는데요. 세계보건기구 WHO에서는 현재 코로나 블루로 전 세계의 50% 이상의 사람들이 심리적 지원이 필요한 수준이라고 경고했고, 존 바이든 미국 대통령은 이제는 치유에 집중해야 할 때라고 말했습니다. 수많은 불안과 우울로부터 스스로를 어떻게 치유하고 회복할 것인가? 이 질문은 이 시대를 살아가는 모든 이들에게 중요한 화두입니다. 마음 챙김이란 말 그대로 우리 스스로의 마음을 돌아보고 주의를 기울이는 행위를 말합니다. 자신을 힘들게 하는 생각의 굴레에서 벗어나 완전히 새로운 삶을 사는 것이죠. 마음 챙김은 인생에 닥친 고난과 시련에 능숙하게 대처하는 요령을 알게 해줍니다. 그 결과 더 큰 만족과 행복을 느끼며 현재를 살아갈 수 있죠. 마음 챙김을 위한 방법 중 하나로 전 세계에 가장 큰 주목을 받는 것이 있습니다. MBSR, 마음 챙김 명상입니다. MBSR은 행동의학의 한 분야로 스스로의 내면 세계를 성찰하고 스트레스를 줄이는 명상법을 말하는데요. 1991년 미국의 매사추세츠 의과대학의 존 카바진 교수에 의해 창안되었습니다. 총 8주간의 클래스로 진행되는 MBSR은 불안과 갈등이 극심해진 현대인들에게 마음의 회복과 치유를 선물합니다. We often say, yeah, I woke up this morning, but did you really? So what about we make a commitment now for every single morning when we wake up, ask yourself, did I finish the job? Or have I jumped out of bed on autopilot and I'm already late and, I have no time? And listen to the way your mind might actually tell you, I don't have time. You have nothing but time. When you actually drop into silence and you extend that into stillness over days, weeks, months, or even a few hours, it's not just the brain, it's everything in this universe of your organism. Trillions and trillions of atoms and billions of neurons just in your little old head, and then hundreds of trillions of connections that are continually changing on the basis of what you do and how you feel in your experience. Actually, when you drop into non-doing, that transforms in ways that tilt things in the direction of not so caught up in I, me, and mine, not so believing of the narratives of me and my fear or my anxiety or my success or even my failure or even my trauma. All of these are important. There's nothing wrong. The trauma, the success, the failure, that's all part of life. But the me, that's a little bit extra. And when you take a stand in this way, it's almost as if what you are discovering is a new dimensionality to human awareness, to being human. MBSR의 핵심은 주체적인 생각과 태도의 변화를 통해 우울함과 불안감으로부터 벗어나 삶을 긍정적으로 바꾸는 것입니다. 판단하지 않음, 인내, 초심, 믿음, 애쓰지 않음, 자존감, 내려놓음 등의 7가지 태도와 바디스캔, 자해, 요가, 호흡 집중, 먹기, 걷기, 앉기, 스트레칭 등의 구체적인 8가지 행동 방법으로 이루어져 있습니다. 만병의 근원인 스트레스 수치가 높은 사람은 자기 조절력이 떨어져 스스로를 통제할 수 없게 되는데요. 흡연, 음주, 도박 등의 각종 중독도 스트레스에서 비롯된다고 합니다. MBSR은 스트레스 호르몬이라고 불리는 코르티솔의 수치를 떨어뜨리는 역할을 합니다. 임상 실험을 통해 효과를 확인할 수 있었는데요. MBSR을 수행한 사람의 뇌를 MRI 촬영을 하여 지켜본 결과 대뇌피질 좌측의 전두엽이 활성화되고 편도체의 활동이 감소한 것이 보였습니다. 또한 해마의 밀도가 증가하고 뇌파가 안정되는 모습을 확인할 수 있었는데요. 이렇게 MBSR은 스트레스를 줄임으로써 마음 안정에 도움을 주고 면역력을 높입니다. 그 결과 잘못된 수면 패턴을 정상화시키거나 우울증, 중독 치료 등 다양한 분야에서 효과를 나타내죠. For me, it's helped reduce a lot of stress in my life, meditating. Being able to find that quietness, to find that nourishment from within
that mindfulness presents and to slow things down because we're so in our electronics and everything is incredibly powerful. Absolutely can help and I see it every day. 현재 MBSR은 미국을 중심으로 세계 각국에 퍼져나가고 있습니다. 관련 연구도 활발하게 진행되고 있는데요. 전 세계 학계를 통해 매년 1000편 이상 관련 논문이 쏟아져 나오고 있습니다. I think over almost 5,000 research studies in the last 10 years that show the scientific benefit of meditation and mindfulness. Now that that's happened, companies, leaders, organizations are a lot more willing to investigate the benefits of mindfulness and it's become more acceptable. 시카고 소재 사회정서 학습협회, 폰 재단을 비롯하여 뉴욕주 북부 게리슨 연구소 등에서 MBSR을 집중적으로 연구하고 있습니다. 유럽, 특히 영국에서는 교육정책 차원에서 학교의 교과 과정에 명상을 추가하자는 움직임이 전개되고 있습니다. MBSR이 가장 먼저 공식적으로 도입되기 시작한 곳은 환자들의 건강을 책임지는 의료 분야입니다. 마음챙김 센터 본부가 있는 미국의 매사추세츠 의과대학뿐만 아니라 영국 옥스퍼드대, 캐나다 토론토대의 부속 병원 등 전 세계 1000여 개가 넘는 병원에서 MBSR을 정신건강을 위한 프로그램으로 정식 채택하여 시행 중에 있습니다. Research is showing that meditation is so beneficial for attention and memory and emotion regulation and health and immune function that the data is starting to show that it's becoming a very important activity in our lives. In this time and age when people are very stressed and dealing with a lot of pressure, it's something that I think is going to become as normal as brushing your teeth. It's just taking care of your state of your own mind. 미국에서는 2004년에 이미 MBSR을 통합의학으로 채택하였고 인지행동치료의 하나로 인정하여 의료보험 적용 대상으로 지정하였습니다. 현재 많은 환자들이 각종 중독치료와 질병 예방치료로 MBSR을 받고 있으며 의사들은 의대 내 센터에서 교육을 받고 수료하여 보다 전문적인 수준의 마음치료를 진행합니다. MBSR은 24시간 환자들을 마주해야 하는 의사들에게도 효과적인데요. 일상에서 실천할 수 있는 가장 건강한 자기치료 방법으로서 현재 스탠퍼드 대학과 에머리 대학의 연민개발센터 등에서 활용되고 있습니다. Are effective. They're data-based. That is, the research shows that they work. They are inexpensive. They enable patients to gain some control over their disease, which in a disease like cancer is very wonderful and not readily available. And also, these are therapies that have no side effects. They're pleasant. They're helpful. They feel good. So for many reasons, we believe and many others believe around the world that these are therapies that every institution should make available to their patients. 환자들의 치료에 커다란 영향을 미친 MBSR은 교육 분야에도 본격적으로 도입되었는데요. 특히 MBSR을 가장 먼저 의학적으로 받아들인 미국에서는 이 명상법을 개별 주나 학교 단위로 실시합니다. 각 학교에서는 마음챙김을 주제로 사회정서 학습 프로그램 커리큘럼을 직접 개발하기도 합니다. 자아를 형성하고 타인과의 관계 맺기를 배워야 하는 시기의 아이들. 이 시기에 발생하는 외부의 나쁜 자극은 뇌를 불안 상태에 처하게 하고 몸과 마음의 병을 일으킵니다. 교육 효과가 떨어지는 것은 물론이고 정서적으로 안정되지 못한 아이들이 모인 교육 환경은 점점 더 어려워지죠. MBSR은 아이들의 뇌에 작용하여 편도체를 진정시키고 좌뇌를 활성화시켜 긍정적인 마음을 갖게 합니다. 자기 통제력과 인내력의 향상으로 좋은 성적에도 영향을 주죠. 전두엽 피질에서 정보를 처리하는 데 도움을 주어 아이들이 주변에 발생하는 수많은 자극과 상황에 차분하게 응대할 수 있도록 합니다. 학생들은 MBSR을 통해 주도적으로 스스로의 감정을 컨트롤하고 문제를 해결할 수 있게 됩니다. 자신을 가장 잘 들여다보아야 하는 시기에 자신의 내면에 관심을 기울이는 자기 자각력을 높일 수 있고 스트레스의 원인을 객관적으로 인식하고 통제하는 법을 효과적으로 깨우칠 수 있죠. MBSR이 아이들에게만 효과적인 것은 아닙니다. 현장에서 직접 아이들을 가르치는 부모들과 교사들에게도 꼭 필요한데요.
학교의 교사들은 아이들에게 규율을 가르치고 아이들이 안전하게 성장할 수 있도록 보살피는 역할을 합니다. 학생들이 자신과 주변에서 일어나는 상황을 객관적으로 파악하고 주의를 기울여 문제를 해결할 수 있는 사람으로 성장하기 위해서는 먼저 아이들을 가르치는 교사들이 자신의 감정을 알고 올바른 선택을 할 수 있어야 합니다. I teach sixth graders, middle school kids, and it had become important for me to give them some kind of ethical work to do, some explorations for that, and it kept taking me back to mindfulness. And I started bringing mindfulness to my classroom last year and noticed an amazing effect. 건강한 교사가 학생을 건강한 방법으로 가르칠 수 있죠. 미국, 영국 등의 나라들은 교사들을 위한 케어 프로그램을 주기적으로 실행하여 일상생활에서 적용하고 학생과 교사 모두 건강한 학교를 만들어갈 수 있도록 힘쓰고 있습니다. MBSR을 도입하는 대학들도 빠르게 증가하고 있습니다. 미국의 하버드 대학, 예일 대학, 스탠포드 대학, 영국의 옥스퍼드 대학 등 세계 유수 대학들도 MBSR을 학내 프로그램에 도입하고 있는데요. 옥스퍼드 대학은 우울증 환자 치료에 MBSR을 처음으로 활용하기 시작하여 현재는 일반인들의 정신건강 예방 치료에도 도입 중입니다. 또 하버드 경영대학원에서도 MBSR에 높은 관심을 갖고 있는데요. 하버드 대학의 교수는 스스로의 마음을 다스리고 긍정적 감정을 갖도록 훈련한다면 우리는 뇌의 유연성까지도 바꿀 수 있다고 이야기합니다. 이상적인 모습을 되게 추구하면서 살아가는데 그러다 보니까 굉장히 스트레스도 많이 받고 그 이상적인 모습을 달성하지 못했을 때 굉장히 많이 좌절을 하고 하는데 이 클래스는 그 자기 자신에 굉장히 포커스를 맞추는 거에 중점을 두는 것 같아요. Yes, I would definitely say so. I feel like I have more tools at my disposal to use in different situations. When something gets me down, I know I can deal with it and I can build myself up again. When something's going well, I know how to make it last longer. 2013년 미국과 유럽을 중심으로 정치권까지 확산되기 시작하면서 MBSR은 의료와 교육 분야를 뛰어넘어 사회 곳곳에 영향을 미치는 마음 챙김의 방법으로 자리 잡았습니다. 대표적인 인물이 바로 미국의 오하이오주 민주당 하원 의원 팀 라이언입니다. 그는 MBSR을 사회복지시설 등에 도입하여 지역 주민들의 건강관리 시스템으로 활용하는 데 앞장서고 있습니다. 영국 의회의 의원들은 2013년 8주간의 마음챙김 명상 클래스를 시행하였고 이후 국민들에게 이에 대한 효과를 직접 언급하며 영국의 여러 기관에서 확산될 수 있도록 협조하고 있습니다. 영국을 시작으로 네덜란드, 프랑스, 아일랜드 등 유럽의 10여 개국에서는 국회를 위한 MBSR 코스가 계획 실행되고 있습니다. MBSR은 군인, 경찰, 소방관, 응급구조대원 등 신체 활동이 많은 직종의 종사자들에게 도움을 주고 있으며 각종 사회복지시설에도 도입되었습니다. 미국 시사주간지 타임에서는 2003년 명상의 과학을 소개한 것에 이어 2014년 2월에는 마음챙김 혁명을 커버 스토리로 채택하였습니다. 의료와 심리 분야뿐 아니라 직장, 학교, 가정으로까지 확대된 MBSR의 열풍을 대대적으로 보도했습니다. 다양한 분야의 저명 인사들 또한 이미 일상에서 마음챙김을 실천하고 있는데요. 애플 창업자인 스티브 잡스는 매일 빼놓지 않고 명상을 통해 스스로를 돌아보는 마음챙김을 실천했다고 알려져 있습니다. 잡스의 공식 자서전의 기록을 보면 그는 명상을 통해서 직관이 깨어나기 시작했고 세상을 좀 더 명료하게 바라보며 현재에 더욱 충실하게 된다고 말했습니다. 명상을 통해 얻은 마음의 평온과 그의 업적의 연관성에 대해 이야기합니다. 한국인들이 사랑하는 방송인 오프라 윈프리는 토크쇼에서 자신의 회사 직원들에게 수업료를 직접 지불하고 명상을 배우게 했다고 언급한 적이 있습니다. 이 MBSR이 자신을 1000%나 더 나은 사람이 되게 만들어준다며 극찬을 아끼지 않았습니다.
그 외에도 세계적 심리학자이자 서적 EQ 감성지능의 저자 데니엘 골먼, 미국 오하이오주 의원 팀 라이언, CNN 간판 앵커 출신 앤더슨 쿠퍼, 전 미국 부통령 엘 고어 등 세계적으로 명성을 떨친 많은 사람들이 MBSR을 일상생활 속에서 적극적으로 실천하고 있다고 알려져 있습니다. MBSR의 효과와 뜨거운 관심에 호응하여 많은 세계적 기업에서도 MBSR의 명상을 적극 활용하고 있는데요. 특히 고도의 집중력과 창의력을 요구하는 구글, 애플, 페이스북 등의 실리콘밸리 IT 기업들의 경우 임직원들은 물론이고 일반 직원들까지 MBSR 교육을 받고 있습니다. 이베이에서는 사내의 명상 공간을 마련하여 직원들에게 내면을 탐색하는 시간을 가질 수 있도록 장려합니다. 로이터, 제너럴 밀즈, 프라이스 워터하우스 쿠퍼스, 도이치뱅크, KPMG, 글락, 이노센트, 크레딧 스위스 등 세계적 기업들과 은행들이 MBSR 프로그램을 도입하고 있습니다. MBSR은 이제 대중들에게 내면의 건강을 다스리는 중요한 동반자로 인식되고 있습니다. 미국의 시내 곳곳에서는 직장인들이 활용할 수 있도록 많은 명상센터가 설립되어 있고 바쁜 현대인들을 위한 명상버스, 인타임을 찾아볼 수 있습니다. 또 2015년부터 일과 중 실천할 수 있는 명상 앱이 본격적으로 활용되었는데요. 모바일과 VR 어플리케이션이 개발되어 2019년까지 약 2천억 이상의 시장이 형성되었으며 2022년 현재 기준으로 미국의 명상 산업은 2조 이상을 전망하고 있습니다. I was sick for probably about 8 years, so it was very scary. I lost some of my mobility, and I found that with mindfulness, I could begin to just, instead of projecting into the future and say, oh, I'm never going to be able to do this again, and maybe I'll have to not work in the job the way I love to do my teaching, and instead of going into the future, I found I could just keep coming back, right? Love this life no matter what. And mindfulness helped me to find a fulfillment in the life of the moment without being hitched to being a certain way. And that's really the freedom. I think the younger people who are introduced to mindfulness, they're so fortunate because it provides you with tools to live in a world where there are differences and where where there is conflict and there are difficult things you have to deal with and hard things you have to deal with. And I think being able to have those kind of tools as you go through life, it's invaluable. 아직 해외 국가들에 비해 MBSR에 대해 잘 알려져 있지 않은 한국의 경우에도 서서히 스스로의 마음을 돌아보는 움직임이 일어나고 있습니다. OECD 국가 중 자살률 1위, 우울증 1위, 빠른 경제 성장으로 단시간에 선진국 반열에 올랐지만 대한민국의 행복지수는 전 세계 국가 중 61위에 그치고 있습니다. 국민 개개인이 느끼는 삶의 질과 만족도를 높이기 위해 다양한 프로그램이 실행되고 있지만 큰 효과를 보지 못하고 있는 상황. 실질적이고 구체적인 방법이 필요한 때입니다. 세계에서 이미 검증된 MBSR을 한국 사회만의 특수성에 맞게 보완한 마음챙김 프로그램 KH-MBSR이 그 방법이 될 수 있죠. KH-MBSR은 존 카바찐 교수의 MBSR 8주 프로그램을 기본으로 닥터 코너의 변화를 수용하는 단계별 몰입법을 결합하였습니다. 한국만의 문화와 생활 양식에 맞춰 개발된 12주간의 마음챙김 프로그램입니다. 12주 동안 나의 근본적 문제를 인식하고 스스로를 이해하며 자기 자신을 받아들이고 사랑하는 과정을 경험할 수 있습니다. 교육 후에는 수많은 대인관계 속에서 나를 잃지 않는 방법을 내재화합니다. 우리나라는 카이스트 대학이 2011년 가장 먼저 마음챙김 명상 수업을 시작했고 현재는 마음챙김 연구소를 대학 내에 설립하여 학생들의 행복한 삶을 위한 교육을 연구하고 있습니다. 대학병원과 국내 기업들 또한 KH-MBSR에 관심을 갖고 직원들에게 프로그램을 제공하고 있습니다. 차의과대학의 분당 차병원에서 마음챙김 인지 프로그램을 실시하고 있으며 삼성그룹에서도 사내 명상실을 설립하고 임직원 전용 앱을 개발하여 실시간으로 심리 상태를 진단하고 명상 프로그램을 통해 스트레스를 해소할 수 있도록 돕고 있습니다.
LG그룹에서는 명상 카페를 만들어 임직원과 협력회사의 사원들에게 심리 상담을 제공하고 나아가 본사에 명상실을 마련했습니다. KHMBSR 프로그램은 지역의 공공의료, 교육, 문화예술과의 협력을 통해 유기적인 사회 플랫폼으로 성장할 것입니다. 스스로의 내면을 들여다보고 자기 자신의 마음을 보살피기를 원하는 시대, 한국형 마음챙김 프로그램 KHMBSR을 통해 모든 국민들이 행복하고 건강한 삶을 살아가고 더 행복한 사회가 될 수 있도록 사단법인 한국힐링명상문화원이 함께하겠습니다.